फतेह। मैं थोड़ा अज खेती कानूनों तो हट के अलग विषय थोड़ी जी गल करनी चाहुंदा। अलग विषय ये है, मेरे साथी ने तो अंतरराष्ट्रीय जिहड़े मुद्दे वो छोहे ने, तो आपां राष्ट्रीय ही रहण की कोशिश करांगे। किसी भी देश के अंदर जो सरकार बनती है, वो सरकार चलती किस तरह, उन्होंने चलाउंदा कौन है। बड़ी वार स्टेजां तो ये जिक्र होया कि सरकार ना मोदी दी है ना कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार सी, इनू चलाउण पिछे कोई होर शक्तियां ने, राज करन वालियां जमातां ने, कारपोरेट घराणे ने, वड्डे सरमाएदार लोग ने जिहड़े सरकारां नू चलाउंदे ने। भावें संविधान दे विच तां ये लिखिआ है भी लोकां दी सरकार, लोकां लई बनाई हुई सरकार ते लोकां द्वारा बनाई हुई सरकार, ये संविधान लिखता है, पर आमली तौर पर अजिहा हुंदा नहीं। सिर्फ लोगों की तो शमूलियत वोटां पाउण तक ही है। मशीन का बटन दबाओ, 5 साल बाद वोट पा के सरकार बना दिओ। इस नूं बनाउण पिछे है कौन है, चलाउंदा कौन है, सवाल गंभीर ये हुंदा है। जदों सरकार बन जाती है तो किहड़े अदारे ने सरकार दे जिहड़े उस नूं चलाउंदे ने। कहते ना राज शक्ति 3 तरह की है। एक तो पार्लीमेंट दे विच राज शक्ति है, क्योंकि पार्लीमेंट कानून बनाउंदी है सारे देश की, उच्ची पार्लीमेंट है। कोई होर किसी संस्था नूं अधिकार नहीं कि कोई कानून बना सके। कानून नूं लागू करने वाली सरकार हुंदी है, जिहदे विच प्रधानमंत्री, उन्हां दी कैबिनेट, सूबियां दे जिहड़े विधान सभावां, इहनूं लैजिसलेचर कहा जाता है, ये कानून लागू करते हैं। तो जे कानून गलत बन जाए, कानून की पड़चोल करनी, कानून की व्याख्या करनी, उसकी समीक्षा करनी, वो अदालतां हुंदियां ने उच्चियां, सब तो उच्ची सुप्रीम कोर्ट है। पार्लीमेंट कानून बनावे, गलत कानून बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर सकती है, कह सकती है कि कानून गलत बनया। इसलिए मेरे कहण तो भाव है कि स्टेट पावर जिहड़ी राज शक्ति है, जिस राही सरकार चलती है, ਉਹਦੇ 3 अदारे ने, इन्हां राही वो राज करती है। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि जिहड़े वड्डे अदारे दे विच कानून बनते हैं, जिन्हां दा लोकां नाल सरोकार है, आया उत्थे कानून चंगे भी बनते हैं। कानून बनाउंदे होए उत्थे कोई ऐसी जमहूरीयत है कि उहदे उपर खुल के डिबेट होवे या बहस होवे, अजिहा पिछले समय च कदे देखिआ नहीं। दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट है, ये मिल के चलदियां ने, पर किते ना किते सुप्रीम कोर्ट लाजमी ये सवालिया निशान जरूर लाउंदी है जे कोई पार्लीमेंट गलत वरतारा वापरिया होवे। असी बड़ी वार बोलते पहलां कहा कि पार्लीमेंट के अंदर जिन्ने कानून बने, वो सारी जिहड़ी सरकार हुंदी है अपनी बहुत सम्मति के बलबोते धक्के नाल कानून बनाउंदी है। ना लोकां नूं पुछिआ जांदा है, ना प्रॉपर बहस हुंदी है। जे कानून बने तो पार्लीमेंट की कमेटी नूं भी रैफर नहीं किया जाता। जे उणताई हुंदी है तो पार्लीमेंट की कमेटियां बनदियां ने कि उन्होंने रैफर कर दिओ। जे कोई गलती उस दे विच होवे तो अपनी रिपोर्ट दऊगे, उस तो बाद पार्लीमेंट च पेश करना। जदों खेती कानून बने, किन्ने वारी 9 महीनों तो बोलते साडे आगू, ये कहते रहे स्टेजां तो कि कानून करोना महामारी च आर्डीनेंस करके बनाए। आर्डीनेंस का मैना ये है कि जे पार्लीमेंट सैशन दे विच ना होवे और बहुत वड्डी एमरजेंसी देश दे विच लग जाए कि कानून बनाए बिना सरदा नहीं, तो आर्डीनेंस जारी करना पैंदा है। करोना महामारी दे विच मोदी सरकार ने कोई काहल नहीं सी खेती के उपर कानून बनाउण दी, कोई कम नहीं सी खड़ा इत्थे, पर करोना महामारी का फायदा उठा के आर्डीनेंस जारी किया। पार्लीमेंट का सैशन चलता नहीं सी, वो आर्डीनेंस राही कानून जिहड़े बना दिते गए, कोई बहस नहीं हुई। जदों पार्लीमेंट बैठी उस तो बाद तो जिमें धक्के नाल कानून पास किए, वो भी तुहाडे सामने है। पार्लीमेंट दे विच तां मेजोरिटी है, 303 पार्लीमेंट मैंबर ने जिहड़े NDA दी ने, भारतीय जनता पार्टी दे भी ज़्यादा ने। इसलिए उत्थे दा बहुत सम्मति सी, पर राज्य सभा दे विच भी पास करना जरूरी है। कोई भी कानून 2 सदनां च पास करना जरूरी है। एक सदन पास करे, दूजा ना करे, वो कानून बनता नहीं। इसलिए राज सभा जो पास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की घट गिणती है। इत्थे
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਲੂਸ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਔਰ ਐਸੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਸੀ, 32 ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ, 10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ 19 ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੇਵਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। 85 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, 4-4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ। ਐਸੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਢੌਂਕਲਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ, ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 20-20, 25-25 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ, MSP ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਰੋਡ ਰੋਕੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰੀ ਮੁੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ 5-4 ਸੂਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ ਨੇ, ਪਸਾਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦਮਗਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਬੋਲਿਆ ਦਮਗਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, आज की शान देश का छोटा किसान, ये नारा दे दिता। छोटा किसान तो 86% है, जिहदी हालत ये है कि कर्ज़ों के अंबार थले दबिया होया है। रोजाना सब तो वधेरे खुदकशियां जिहड़ियां वो छोटा किसान करदा है, जिहड़ा 2 ਤੋਂ 5 एकड़ तक है। पंजाब खुशहाल सूबा है, कदे खुदकशी नहीं सी सुनी।
पिछले 4-5 सालों तो देखो कोई अजिहा दिन नहीं जिस दिन 2 नहीं तो 1 किसान है अपनी जीवन लीला खत्म ना करता होवे। तो बाकी देश का वरतारा तुहानूं पता है, जिथे ना जिनसां दे भाव ने, ना सरकारी मंडी है और ना उन्होंने विचारिਆਂ ਦੀ कोई आमदन है। जे पंजाब वर्गे सूबे का खुशहाल किसान हरियाणे का यूपी का वो इस राह तुरिया, ਉਹਦੀ कीमत जी आमदन घट गई है, वो कर्जे के मार थले है, खुदकशियाँ करता है। सरकार जी नीति के उपर चल रही है कि मंडियां तोड़ दो, MSP को खत्म करो, सरकारी खरीद खत्म कर दो, कारपोरेट घराने के हवाले कर दो सारी खेतीबाड़ी नूं, तो देश का अर्थचारा किस तरह बचूगा, देश की खेतीबाड़ी किस तरह बचेगी। खेतीबाड़ी प्रधान देश है, जे खेतीबाड़ी नहीं बचती तो अर्थचारा बचता नहीं। अर्थ शास्त्री साडे देश के भी और विदेश के भी इस मत दे ना होण कि जे अगे नूं देश का विकास होना है, विकास दर च वाधा होना है, तो केवल खेतीबाड़ी करेगी, ना सर्विस सैक्टर ना करना है, ना कारखाने ने करना है, ना कंप्यूटर ने करना है, ना डिजिटल इकोनॉमी ने करना है। ये किसी ने नहीं करना। ये सारे का जलूस निकलिया हुआ है, ये सारे डगमगाए हुए हैं। केवल खेतीबाड़ी जिहड़ा रोजगार का भी साधन है, बहुत वड्डा रोजगार 80% लोगों को खेतीबाड़ी दे रही है। सरकार ने सारे रोजगार खोले है, किते रोजगार ही नहीं, हर रोज़ रोजगार बंद होंदे ने, लोग बेरोजगार होंदे ने। केवल खेतीबाड़ी एक ऐसा सोमा है जिहड़ा रोजगार भी मुहैया करता है, अनाज भी पैदा करके दिंदा है। लोगों का जिहड़ा देश दे विच गरीब लोगों का, भुखे लोगों का ढिड भी आपां भरदे हां, पर इस अन्नदाता की हालत यह है, सरकार गोंदा गुद रही है इन्हां नूं बेदखल करने दे लई, जमीनां दे उपर कब्जे करने दे लई, साडा रोजगार खोण दे लई। तो देश दे विच बहुत वड्डी अनारकी, मैं कहांगा देश च बहुत वड्डी खाना जंगी वर्गे हालात पैदा हो सकते हैं। मेरे साथी ने अफगानिस्तान के तालिबान की गल की है। जे सरकार अजिहे पासे ही चलती रहे तो यह भी दिन दूर नहीं कि शायद इत्थे भी तालिबान नहीं बनना पवे, क्योंकि भुखा मरदा की नहीं करता। भुख है जिहड़ी हर आदमी नूं मजबूर करती है, किसी चीज़ की हद होंदी है। लोग ने जिहड़े वो हमेशा दबाए हुए नहीं रह सकते, बहुती देर दबाए हुए लोग एक जिस तरह जवार पाटा होंदा उस तरह उठते हैं। सो हिंदुस्तान के अंदर जिहड़े लोग ने लुट्टे जाने वाले लोग, राज करने वाली जमातां आज़ादी तो बाद लगातार इन्हों दबा रही ने। इन्हों के मुद्दों की गल नहीं होंदी, इन्हों के मसलों की गल नहीं होंदी, महंगाई की गल नहीं होंदी, बेरोजगारी की गल नहीं होंदी, गरीबी अमीरी के पाड़े की गल नहीं होंदी। तो फिर बहस कदी करनी है। सरकारों ने वोटां कदे लई पाईआं, स्थिति प्यारे भरावो उधर नूं वधदी जा रही है। साडा अंदोलन इसलिए एक रस्ता तय कर रहा है देश भर के अंदर कि सारे देश के उन्होंने लोगों को जिहड़े लुट्टे जाने वाले लोग ने, वो किसान होण, मजदूर होण, नौजवान होण, मुलाजम होण, ऐसा कोई देश का वर्ग नहीं, साडियां भैणां होण जिन्हां ते जबर जुल्म नहीं हो रहा, जिन्हां दी लुੱਟ नहीं हो रही। आने वाले समय के अंदर वड्डी गिणती बहुत गिणती जिहड़े लुट्टे जाने वाले लोग ने वो अपना विशाल एका कर रहे हैं, विशाल जथेबंदी कर रहे हैं, लोक लहर बनती जा रही है। और मुट्ठी पर लुटेरे जिहड़े मुट्ठी पर लुटेरे राज करते हैं, 100 करीब परिवार, उन्होंने ये मुश्किल होने आने वाले दिनों के अंदर जे तुहाड़ियां मंगां ना प्रवान कीतियां, उस नीति नूं पुट्ठा गेड़ा ना दिता, जिहड़ी नीति सरमाएदार पक्षी है, कारपोरेट पक्षी है, देश का उजाड़ा करने वाली है, तो आने वाले दिन बहुत गंभीर ने, हालात बहुत गंभीर है। सरकार नूं कंधां ते लिखिया पढ़ना चाहिए, विदेशों का अमल भी यह जिहा दसदा है। सो साथियों, थोड़ा ज़्यादा समा लिया, इन्नियां बेनतियां प्रवान करो और बढ़ चढ़ के मोर्चे जाओ, अंदोलन तिखा करो, इनू मजबूत करो। आने वाले दिनों में शांतमई रह के यदा जाबर जालम सरकारों नूं चुका दईए ताकि थोड़ियां मंगां जल्दी प्रवान करन। इन्नी बेनती करके तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।